ظالموں کے گروہ اور مظلوموں کے گروہ ہر زمانے میں موجود رہے ہیں۔ سچ بولنے والے اور جھوٹ بولنے والے ہر زمانے میں موجود رہے ہیں۔ حق پرست لوگ اور باطل پرست لوگ ہر زمانے میں موجود رہے ہیں۔ اچھے نیک اور صالح اعمال کرنے والے گروہ اور بد کردار برے اعمال کرنے والے لوگ ہر زمانے میں موجود رہے ہیں۔ یہ کوئی آج کی نئی بات نہیں ہے۔ جب سے سیدنا آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، ان کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام تھا قابیل اور ایک تھا حابیل۔ قابیل ظلم کرنے والوں میں سے تھا، حابیل صبر کرنے والوں میں سے تھا۔ قابیل نے ظلم کیا، حابیل نے صبر کیا۔ قابیل قاتل بنا، حابیل مقتول بنا، شہید بنا۔ قابیل کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا، حابیل جنت میں چلا جائے گا۔ قابیل ساری زندگی اسے تکلیف دیتا رہا، اس پر ظلم و ستم کرتا رہا، زبان کے ذریعے، ہاتھ کے ذریعے، اور حابیل ہر لمحہ اس پر صبر کرتا رہا، برداشت کرتا رہا، انتظار کرتا رہا، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ بالآخر یہی حق و باطل کی جنگ قیامت کو وفا کر دے گی کہ قیامت سے پہلے ایک بہت بڑی جنگ ہوگی حق اور باطل کے درمیان، اور حق پرست لوگ اس بڑی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں اور باطل پرست لوگ بھی اس بڑی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ حق والے لوگ اللہ والے لوگ ہوں گے جو قیامت کے روز اللہ کی طرف سے باطل کے خلاف لڑیں گے اور اللہ ان کی مدد کرے گا، اور باطل پرست لوگ شیطان، لعین، ابلیس اور دجال کی پیروی کرتے ہوئے حق کے خلاف لڑیں گے، مگر وَيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ مجرموں، ظالموں، کافروں اور منافقوں کو چاہے جتنا مرضی برا لگے، فتح حق کی ہوگی۔ نصر من اللہ وفتح قریب۔ جب حق و باطل کی جنگ ہو رہی ہوتی ہے تو ہمیشہ سے یوں ہی لگتا ہے کہ مظلوم پس رہا ہے، مظلوم مر رہا ہے، ظالم زیادہ ظلم کرتا نظر آتا ہے۔ ظالموں میں منافقوں کی جماعت بھی شامل ہوتی ہے۔ ہمیشہ جب حق و باطل کی جنگ ہوتی ہے تو آپ کو ظالم زیادہ طاقتور نظر آتا ہے، زیادہ توانا نظر آتا ہے، اس کے پاس دنیا کی زیب و زینت بھی ہوتی ہے، اس کے پاس اچھا لباس بھی ہوتا ہے، اس کے پاس خطہ ارض کا اچھا علاقہ بھی ہوتا ہے، اس کے پاس طاقتور کثیر تعداد میں فوج بھی ہوتی ہے، ان کے جسم بھی توانا ہوتے ہیں، ان کی آوازوں میں بھی گرج ہوتی ہے، ان کے پاس جدید اسلحے اور سامان موجود ہوتا ہے لڑنے کے لیے، اور وہ تعداد میں بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور وہ ظلم کرتے دکھائی بھی دیتے ہیں۔ نمرود کو دیکھ لیں، فرعون کو دیکھ لیں، شداد کو دیکھ لیں، قوم عاد کو دیکھ لیں، قوم سمود کو دیکھ لیں، قوم نوح کو دیکھ لیں۔ ہر زمانے میں جو ظالم ہے وہ طاقتور نظر آتا ہے، مضبوط نظر آتا ہے، اس کے پاس مال و دولت بھی زیادہ ہوتی ہے، دنیا بھی اس کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے، شیاطین کی جماعت بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے، جنات کی جماعت بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ مگر دوسری طرف مومن ہے کہ مومن کے ساتھ خدا ہوتا ہے، اور مومنین کی جماعت کے سرداران انبیاء اکرام علیہ السلام ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل کرتا ہے، اور خود اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ جنگ کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے حق جیت جاتا ہے۔ بظاہر حق مغلوب نظر آتا ہے، مگر بالآخر جب جنگ کا اختتام ہوتا ہے تو بازی پلٹ جاتی ہے، 313 ہزاروں پر غالب آ جاتے ہیں۔ چند گنتی کے لوگ باطل پرستوں پر غالب آ جاتے ہیں، ان کی تمکنت، بہادری اور شجاعت غالب آ جاتی ہے، غیب سے مدد آتی ہے، کفار، مشرکین، منافقین، یہود و نصارہ اور ظلم کرنے والے پیس دیے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں روز اول سے تمام حق کی جماعتوں کا ذکر کیا ہے، اور باطلوں کی شکست اور ان پر عذاب کبیر اور عذاب علیم جو نازل کیا گیا اس کا ذکر کیا گیا ہے، تاکہ مومنین کو بشارت ملے، انہیں صبر ملے، موٹیویشن ملے، اور انہیں ہمت ملے، اور وہ انتظار کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حق و باطل کے مارکے قرآن پاک میں بیان کیے ہیں اور احادیث نبویہ میں آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو واقعات بیان کیے ہیں، اس لیے تاکہ مؤمنین صابرین کو ہمت ملے،
बर्दाश्त करने की क़ुव्वत मिले, ताकि वो तक़वा पर कायम रहें कि अल्लाह तबारक व तआला उनके साथ है, फरिश्तों की जमात उनके साथ है, हर लम्हा हर लहजा उनकी मदद के लिए गैबी लश्कर आते रहेंगे और उनकी फतह नुसरत के झंडे हमेशा गाड़े जाते रहेंगे। मोमिन को कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। बज़ाहिर आज दुनिया में उम्मत मुस्लिमा पर जो जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, उन पर आग बरसाई जा रही है, मिसाइल गिराए जा रहे हैं, गोलियां चलाई जा रही हैं, उनके जिस्मों को छलनी किया जा रहा है, उनकी लाशें उड़ाई जा रही हैं। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि बातिल फतह याब हो गया है, नहीं, अचानक बाजी पलटती है, हक को फतह नसीब होती है और बातिल मिटा दिया जाता है। दास्तानों में उसकी दास्तां भी नहीं रहती। और जब तक जालिम हक परस्तों पर जुल्म करता रहता है, जब वो शहीद हो जाते हैं तो शहीद होते ही वो इस दारुल बला और दारुल मसाइब को छोड़कर जन्नत में चले जाते हैं। और काफिर, जालिम और मुनाफिक वासिल जहन्नुम होता है। कुछ वक्त उसे बरतने के लिए दिया जाता है। ये गैब की खबरें कुरान में मौजूद हैं। लिहाजा मुसलमान को काफिरों की तमकनत देखकर, उनकी बदमाशी देखकर, उनकी गुंडागर्दी देखकर मायूस और नाउमीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, अल्लाह पर ईमान और तवक्कुल रखना चाहिए। उनको कुछ बरतने के लिए वक्त दिया गया है ताकि अल्लाह तबारक व तआला का वादा कायम हो जाए। और जब वक्त मुकर्ररा आ जाता है, बाजी दुनिया में ही पलट दी जाती है। मोमिन मुसलमान हमेशा से हिफ्ज़ो अमान में है, इसलिए उसे मोमिन कहते हैं। और काफिर और मुशरिक और मुनाफिक हमेशा से दलालत, गुमराही और जुलुमात में है, इसीलिए उसे काफिर कहते हैं। इनकार किया गया, झुठलाया गया, धुतकारा गया, तबाह व बर्बाद कर दिया गया। तो जिसके नसीब में कुफ्र लिखा है, निफाक लिखा है, किस्ब लिखा है, इफ्तिरा लिखा है, ज़ूर लिखा है, मुनाफिकत लिखी है, उससे कभी भी आप भलाई की तवक्को ना करें। अल्लाह तबारक व तआला आपके साथ है। जब अल्लाह आपके साथ है और अल्लाह के इज़्न से सब कुछ जारी व सारी है और अल्लाह के अमर से है, तमाम लश्कर अल्लाह के हैं, तमाम के सीने, हाथ, ज़ुबानें, आँख और उनकी सांसें अल्लाह के कंट्रोल में हैं, तो फिर मोमिन को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ दुरानिया सब्र का इस दुनिया में बढ़ गया है, वो भी अल्लाह ही से मांगे। वस्बिर, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि सब्र, ए बंदे सब्र कर, वमा सब्रुका इल्ला बिल्लाह, मगर तू सब्र नहीं कर सकता, सब्र मुझसे मांग, मैं ही सब्र देने वाला हूँ। क्योंकि सब्र अल्लाह की सिफत है, शैतान, रजील, रजीम की सिफत नहीं है। सिफत सब्र अल्लाह तबारक व तआला की है। ये नूर अल्लाह पाक अपने खास बंदों पर उंडेलता है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से सब्र, रब्त, वस्ल और कुर्ब मांगना चाहिए। जिसे ये अनवार नसीब हो जाते हैं, उसके लिए ये दुनिया के मसाइब व आलाम छोटे पड़ जाते हैं। वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही, अल्लाह तबारक व तआला ने सय्यदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उन्हीं की कौम में रसूल बनाकर मबूस किया। इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन, बेशक वो डराने वाले, खबरदार करने वाले, नसीहत करने वाले, वाज करने वाले, उन्हें समझाने वाले और सरीह अंदाज में उन्हें अल्लाह का पैगाम पहुंचाने वाले थे, उन्हें खबरदार करने वाले थे। नबी का काम और नबी के वरसा का काम खबरदार करना है, समझाना है, हक और बातिल में फ़र्क करके बताना है कि ये हक है, ये बातिल है, ये जुल्म है, इससे बच जाओ, ये हक है, इसे अपना लो, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, सदाकत के साथ खड़े हो जाओ, किस्ब व ज़ूर और इफ्तिरा को छोड़ दो, अल्लाह पर तोहमत बांधना छोड़ दो और अल्लाह जल्ल व अला की हिकमत को समझो, अल्लाह के पैगाम को समझो। अंबिया का काम अल्लाह का पैगाम इंसानों तक पहुंचाना है ताकि हुज्जत कायम हो जाए। आज उलमा जो अंबिया के वरसा हैं, उन्हें ये अपनी ड्यूटी सरअंजाम देनी चाहिए, वाज़े तौर पर हक और बातिल को समझाना चाहिए,